ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक आ पावर। देखो ध्यान नाल सुन लो गल नूं, जिहड़ा एनर्जी हुंदी है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। आपां पढ़ चुके हैं, सानू पता है कि एनर्जी एंड वर्क डन आर इक्वल। एनर्जी ते वर्क डन इक्को गल आ, जो एनर्जी है उही वर्क, जो एनर्जी है उही वर्क आ, ये गल सानू आउंदी है। ओके, बट पावर की आ, दिस इज वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय एन एजेंसी और बाय अ मशीन और बाय अ मैकेनिकल सिस्टम और बाय अ परसन। मतलब जो भी बंदा, जो भी मशीन, जो भी कुछ सिस्टम जिहड़ा वो काम कर रहा, वर्क कर रहा, यूनिट टाइम च उन्हें कितना वर्क किया, दैट इज कॉल्ड एज पावर। लिख दिओ ये गल। द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम, the total work done per unit time by an agency, by an external agency, किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने, ठीक है, वर्क किया, या बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि फोर्स ने, देखो जो वर्क होगा किसी ना किसी फोर्स के अंडर होगा, कोई फोर्स तो उत्थे एक्ट करता होगा, ठीक है, ऐदा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी और एक्सटर्नल फोर्स is called as power। ध्यान नाल सुन लियो, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये ओबलीक पा के इत्थे मैकेनिकल सिस्टम भी लिख सकते तुसीं। जे मैकेनिकल सिस्टम लिखोगे तो मैकेनिकल सिस्टम की पावर बन जूगी। जे मान लो भी बंदा लिखोगे, परसन लिखोगे तो परसन की पावर बन जूगी, ठीक है। जे फोर्स लिखोगे तो फोर्स वालों किया गया वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, तो फिर फोर्स की पावर तो नहीं होंगी, पर फोर्स जिहड़ी एजेंसी ने लगाया, जिहड़ी चीज ने लगाया, उहदी पावर बन जूगी, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, तुहानूं बड़ा सौखा लगूगा। मान लो कि W वर्क होया, यानी कि बेसिक डेफिनेशन आ गई वर्क डन पर यूनिट टाइम इंटरवल, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये साडे कोले पावर किसी भी डिवाइस दी, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम दी, ठीक है। यानी कि पावर कैपिटल P इज इक्वल टू W अपॉन T। मैनू इदा लिख सकदा, और मैं पावर नूं इदा लिख सकदा DW अपॉन DT। याद आ तुहानूं आ चीज? मतलब कई बार की मिलूगा तुहानूं, वर्क इन टर्म्स ऑफ टाइम मिलूगा, जिद्दां मैं तुहानूं पहलां कराउंदा रहा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, इदां दा कुछ कराउंदा रहा। उसी तरीके नाल तुहानूं अधकर वर्क इन टर्म्स ऑफ टाइम मिलूगा। और जे तुहानूं वर्क इन टर्म्स ऑफ टाइम मिल जवे, ठीक है, इफ वी हैव वर्क इन टर्म्स ऑफ टाइम, देन आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी ईजिली कैलकुलेट पावर। ਅਸੀਂ आसानी ਦੇ ਨਾਲ पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई शक? समझ आ रही है? तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ। मैं एग्जांपल ਦਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, एग्जांपल समझियो, ठीक है। हजे तो सिंपल डेफिनेशन लिखी है, हजे बच्चों के घट समझ आती, बच्चा रट्टा मारदा। एनर्जी की है जी? वर्क आ। पावर की है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। डिफरेंस देखो, डिफरेंस की है, ध्यान नाल सुन लियो। डिफरेंस की है साडे कोले? जिदा मान लो भी मेरे को दो मशीन है, ठीक है, दो क्रेन आ मेरे को, दो डिफरेंट क्रेन्स, एक क्रेन ए आ, एक क्रेन बी आ। मैं क्रेन ए नूं बोलिया, मैं आख्या जी तुसीं ऐ करो, एक टोआ पुट्टना, टोआ होल करना, ठीक है, खड्डा बनाना, ओके, डग करना जमीन नूं। और ये हैगा 5 मीटर बाय 5 मीटर बाय 5 मीटर का है, काफी वड्डा है। मेरी गल फॉलो कर रहे? काफी वड्डा, ध्यान रखियो। एक टोआ पुट्टिया असीं 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर लंबा ते 5 मीटर डूंगा। क्लीयर? पहला ए क्रेन ने पट्टिया इहनूं, टोए नूं, ओके। तो ए क्रेन नूं मान लो भी टाइम जिहड़ा लग्या, वो टाइम लग्या 2 आवर्स, 2 घंटे। वैसे इन्ना लगता नहीं, चलो मैं मान लिया भी 2 आवर्स के नाल वो JCB मशीन जो भी क्रेन टाइप आ, ठीक है, उन्हें की कीता, उन्हें ये टोआ पुटता। चलो आज उस तो बाद की आ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਆ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ 5 ਮੀਟਰ ਬਾਏ 5 ਮੀਟਰ ਬਾਏ 5 ਮੀਟਰ। ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹ 1 ਆਵਰ ਲਗਾਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਰਕ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ वर्क तो हाँ भाई, दोनों ने बड़े इक्वली किया। हाँ वर्क तो इक्वल हुआ है भैया। बी ने कितना वर्क ज्यादा किया मैनू ये दसो। बी किहड़े हिसाब नाल वर्क ज्यादा कर ही नहीं सकता। देखो जिन्ना साइज इस टोए का उन्ना ही साइज इस टोए का। क्रेन भावें वड्डी होवे भावें छोटी होवे डजंट मैटर। ठीक है, गल मैटर ही नहीं करती। क्रेन वड्डी होवे क्रेन छोटी होवे, जदों उन्होंने इक्वल काम कीता हैगा तो वर्क डन भी इक्वल होगा। काम इक्वल कीता, काम मीनस वर्क। ठीक है, और एक गल होर दसां, एनर्जी की कंजप्शन भी बराबर हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एनर्जी की कंजप्शन जो है वो बराबर होगी, दोनों की इक्वल होगी। एनर्जी की कंजप्शन जिहड़ी है वो दोनों की इक्वल होगी। गल समझियो ध्यान दे नाल, मैं जिहड़ी गल बोल रहा किद्दां भला देखियो कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। इस गल का तुहानूं सारिआं नूं पता, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो जे वर्क इक्वल आ तो एनर्जी की कंजप्शन भी इक्वल होगी। इट मीनस भावें कि क्रेन का साइज वड्डा छोटा होवे, इट डजंट मैटर कि क्रेन वड्डी आ या क्रेन छोटी आ, क्रेन का की साइज आ। ठीक है, ये मैटर नहीं करता, दोनों बराबर का तेल फूकणगियां। मेरे कहने का सिंपल मीनिंग है। ठीक है, कि वो दोनों दियां दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करनगियां, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जिहड़ी ओहदी कंजप्शन करनगियां। ठीक है, देखो ध्यान दे नाल सुणियो गल नूं। हाँ बोलो सर। फोर्स अप्लाइड दोनों दे मतलब जिन्होंने दोनों ने अलग-अलग फोर्स तो अप्लाई किया हो फोर्स सकता है। अलग-अलग होणगे। हाँ फोर्स अलग-अलग होणगे। ध्यान नाल सुणो, क्योंकि जे ज्यादा पावर वाली, मेरी गल सुण, शांति रखो एक मिनट, गल सुणो इधर देखियो। हजे मैं पावर ते आया नहीं। देखो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। जिन्ना वर्क इत्थे होया उन्ना ही वर्क इत्थे होया, डब्ल्यू वर्क होया, इन्ने डब्ल्यू वर्क कीता इन्ने। पर टाइम इत्थे लग्या T1 ते इत्थे पावर इज इक्वल टू टाइम लग्या T2। हुण देखो T1 वड्डा कि T2 वड्डा? जे तां दोनों टाइम बराबर होंदे तो पावर भी बराबर होणीआं सी। हुण इस टाइम की आ साडे कोले कि T2 टाइम छोटा है। जे आ टाइम छोटा तो इनवर्सली प्रपोर्शनल, इसदा मतलब पावर वड्डी। जिहड़ी बी क्रेन आ, बी क्रेन दी पावर ए क्रेन तो ज्यादा है। बी क्रेन दी पावर ए क्रेन तो ज्यादा है। समझ आ रही गल? पावर ज्यादा का मतलब देखो सिंपल लैंग्वेज आ, जमा सिंपल लैंग्वेज आ भी जिन्हें टूआ जल्दी पुटता वो ज्यादा तकड़ा। सिंपल लैंग्वेज। हुण जे तकड़ा वर्ड है ना, तकड़ा वर्ड, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं गा भी तुसीं इहनूं एनर्जी तो लै लो। ਇਹਦਾ मतलब ये आ भी ਇਹਦੀ पावर। ठीक है, देखो काम दोनों ने बराबर किया। मैं सिंपल जिहा एग्जांपल दे दा। एक तां नॉर्मल जिहा बंदा बेचारा, एक मक्कू आ पूरा तकड़ा। मैं मक्कू बंदे नूं कहता भी तूं ऐ कर, तूं भी टोआ पुट, हुण काम ही कराउणा उन्हां तों। ठीक है, मैं एक नूं आख्या भी तूं एडा वड्डा टोआ पुट दे, वो बेचारे माड़े बंदे नूं कहता टोआ पुट दे, माड़े बंदे ने सारी दिहाड़ी लाती। मक्कू बंदा या तकड़ा जिहा बंदा सी, उन्हें मान लो भी 2 घंटे च टोआ पुट के परे मारिया, जिन्ना भी मैं आख्या। ओके, वो दूजे नूं सारा दिन लग गया। ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ी भी दूजे ने वर्क नहीं किया, वर्क तो दोनों ने बराबर किया ना। हाँ ये गल अड्डा कि उन्हें जल्दी करता, इट मीनस उसकी पावर ज्यादा है। वही काम इत्थे होया। जे बी क्रेन ने वर्क जल्दी करता, इट मीनस उसकी पावर ग्रेटर दैन दिस वन। गल समझ आ रही है? तो साडी P2 जिहड़ी है P1 तो ज्यादा होगी। P2 क्रेन की पावर P1 तो ज्यादा होगी। जिन्हों समझ नहीं आया वो बच्चा मैनू माइक ऑन करके गल कर सकता है। बोलो भाई, जिहड़े बच्चे नूं समझ नहीं आया वो बच्चा माइक ऑन करके गल कर सकता है। ये पावर, ये साडे कोले पावर दा बेसिक। बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर जो फोर्स अलग होगा उन ऊपर डिस्प्लेसमेंट ना मल्टीप्लाई करांगे तो वर्क डन डिफरेंट नहीं आ जाऊगा? देख बेटे मेरी गल सुन, किताबां चों बाहर आ जा। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? ठीक है, बुक्स दे विचों बाहर आ जाओ। ओके, इदां नहीं हुंदा गा। देखो पता की आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ कि एक ने जे फोर्स ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ देखो मेरी गल सुन, फोर्स एक ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ। ਉਧਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ओके सर, ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਔਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮਾੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਮਾੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਖੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਮਾੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਵੀ ਘੱਟ ਲਗਾਊਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ठीक है, एक सिंपल जिहा एग्जांपल दे देना तुहानूं भी तुसीं एक साइकिल दे नाल तुसीं एक बाइक नूं किदां कंपेयर कर लो।
ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ 100 ਸੀਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਆਉਂਦਾ 500 ਸੀਸੀ ਦਾ। ਔਰ 500 ਸੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂ 100 ਸੀਸੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂ? ਇੱਕ ਪਾਵਰ 100 ਸੀਸੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 500 ਸੀਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਇੰਜਨਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜਨ ਵੱਡਾ ਆ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਡਾ ਇੰਜਨ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ, ठीक है ਠੀਕ ਹੈ। सर, थैंक यू। ਹਾਂ, ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਬੇੜੂਗਾ, ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਬੇਟੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪਾਵਰ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ dx/dt, ਹਨਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਆ ਤੇ dw/dt ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਆਲਸੋ ਵਰਕ ਔਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ f ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ dx ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ dt ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ। ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ f ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ dx ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ। ਡਾਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ dx ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ dt ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਬਈ, वेलोसिटी। ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਪਾਵਰ ਆ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਫੋਰਸ f ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ v ਵੈਕਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਉਹ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਾਵਰ ਸਕੇਲਰ ਆ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਆ? ਬੋਲੋ ਬਈ। स्केलर। हाँ जी आवाज सर, आ रही है। ठीक है। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ। ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਪੁੱਤਰ? ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਦੀ SI ਯੂਨਿਟ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ SI ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ? ਵਰਕ ਦੀ ਜੂਲ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੂਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੂਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੂਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੂਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਆ। ਔਰ ਜੂਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਆ ਵਾਟ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਵਾਟ। ਜੂਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਟ। ਇਹਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਬੋਲੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਆਇਸ਼ਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਆਇਸ਼ਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। HP ਚ ਦੱਸੂਗਾ, HP ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ। ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਚ 746 ਵਾਟ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। 746 ਵਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰੋ 746 ਵਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 746 ਵਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਪਾਵਰ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ, ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ
वर्क दी साडे कोले m1 L2 t माइनस 2 अपॉन टाइम दी t1, तो पावर मेरे को आ गई m1 L2 t माइनस 3, m1 L2 t माइनस 3 ये पावर दी डिमेंशन आ गई। ओके नोट कर लिया सारे ने कि नहीं किया? कंटिन्यू करा। सो दिस वाज द बेसिक थिंग। बड़ी सिंपल चीज़ां सी, बेसिक चीज़ां सी, पावर दे विच बड़ा कुछ है नहीं। ठीक है हाँ, एक यूनिट डिफाइन जरूर करांगे आपां। लिखो डिफाइन यूनिट ऑफ पावर। ਇਹਦੇ सवाल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ वर्क तो अपग्रेड ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, मतलब वर्क वाले क्वेश्चंस ਚ ਅੱਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, मतलब ਇਹਦੇ क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ वर्क ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, मतलब वर्क वाले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਪਾਵਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਲਿਖਿਓ ਡਿਫਾਈਨ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਡਿਫਾਈਨ 1 ਵਾਟ, 1 ਵਾਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਸ ਮੈਥਡ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ, ਨਿਊਟਨ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਵਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ। ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪਨ ਟਾਈਮ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਰਕ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਜੂਲ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਲ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? 1 ਵਾਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ? 1 ਜੂਲ ਅਪਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਵਾਟ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਪਾਵਰ ਆਫ a mechanical system oblique device is said to be 1 watt। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਵਾਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ is said to be 1 watt if ਜੇ ਉਹ 1 ਜੂਲ ਵਰਕ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ। if 1 joule work is done by 8, if 1 joule work is done by 8 in 1 second, ਜੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ 1 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, if 1 joule work is done by 8 in 1 second, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ 1 ਜੂਲ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਵਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਆ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਵਾਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਡਿਫਾਈਨ 1 ਨਿਊਟਨ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਾਈਨ 1 ਨਿਊਟਨ। ਹੁਣ 1 ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਨਿਊਟਨ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ 1 ਨਿਊਟਨ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਫੋਰਸ ਦੀ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਨਿਊਟਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਲਾਸਟ 3rd ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ dp/dt,
यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ F is equal to ma ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ? ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੋਨੋਂ 1 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਏ। ਸਪੋਜ਼ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ and acceleration is equal to 1 meter per second square, then यानी कि ना दोनों की वैल्यू 1 कर लो, then force is equal to 1 into 1 यानी कि force is equal to 1 न्यूटन। तब किसी भी बॉडी ते लगा है फोर्स is said to be 1 न्यूटन। किसी भी बॉडी ते लगा है फोर्स 1 न्यूटन मैं उदों बोलूंगा कदों? when it produces an acceleration of 1 meter per second square in the body of mass 1 kilogram। 1 किलोग्राम मास ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਲਿਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? क्यों भाई? क्यों प्यारे बच्चों, कदे घरे बर्फ का गोला भी बनाने होने तुसीं? पहला बनाया सी। अच्छा, भी साडे तां अज ही बनिया। आ जाओ भाई। फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। फोर्स 1 न्यूटन आ। देखो ध्यान दे नाल सुनियो, किदां डिफाइन करांगे? A force is said to be 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स मैं तां बोलूंगा if it produces, मैं अगे जिदा बोलिया वही चीज लिखो, मैं नवा क्वेश्चन नहीं लिखता। it produces 1 meter an acceleration, it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body or object of mass 1 kilogram। 1 किलोग्राम मास की बॉडी दे विच 1 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो जाए तो मैं की बोलूंगा कि फोर्स जिहड़ा लगाया मैं दैट इज 1 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन। बेटे गल समझ आ गई कि नहीं आई? बोलो भी कोई। आ गई सर। यस। ठीक है बेटा, चलो फिर आप कंटिन्यू करते हैं अगे, है ना। इस तो बाद मेरे कोले ये नवी चीज दसती ना तुहानू, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਇੱਕ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸਐਲ ਅਰੋੜਾ ਆਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸਐਲ ਅਰੋੜਾ ਚੋਂ ਹੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਬੇਟਾ ਐ ਬੋਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਬੋਲੋਗੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ, आसान रखोगे या मुश्किल कर दोगे फिजिक्स नु? फिजिक्स इजी है, इजी थी, इजी है और इजी रहेगी, है ना। क्यों भाई, इदा ना फिजिक्स जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, है। पता नहीं एक मूवी जी मैं सीन जिहा एक देखा सी कल परसों, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਉਹਨੇ ਨਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਲਕਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਟਤਾ ਉਹਨੇ। आ जाओ भाई, एग्जाम्पल नंबर 50। A man weighing 60 kilogram climbs up a staircase carrying a load of 20 kilogram on his head। लो भी सिर ते बट्ठल चक्या बंदे ने, बट्ठल चक्या और पौड़ियां चढ़ गया। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेयर्स भी देती, कितनी स्टेयर्स देती, कहता 20 किलोग्राम सिर ते 20 स्टैप आ उहदे। नंबर ऑफ स्टैप है 20 स्टैप्स हो गए, और ईच स्टैप जिहड़ा है वो कितनी हाइट का बेटा
ਉਹ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਦਾ ਕਿ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਦਾ 0.2 ਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਦਾ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ 0.2 ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਟੋਟਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ 20 ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ 0.2 ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ 2 2 4 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ 4 ਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋਡ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਚੱਕੋ ਓਕੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵੀ ਮਾਸ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਡ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਦਾ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਉਹਦਾ weight ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲੱਸ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ weight ਹੋ ਗਿਆ 80 mg ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਗਾ ਉਹ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾਊਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ mg ਯਾਨੀ ਕਿ 80g ਦਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ h ਹਾਈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mgh ਓਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਇਟ ਟੇਕਸ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਕਲਾਈਂਬ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ mgh ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ t ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ 80 mg 80g ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ 4 ਮੀਟਰ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 10 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ 8 into g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ into 4 320 ਵਾਟ 320 ਵਾਟ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਆਪਾਂ 9.8 ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ 10 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ 9.8 ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਲਕੀ ਜੀ ਘੱਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 51 ਸੋਲਵਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ NCERT ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਊਗਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ ਬਈ ਰਬ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 51 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੋਲਵਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 51 NCERT ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ a car of mass 2000 kilogram is lifted up a distance of 20 meter by a crane in 1 minute ਕਹਿੰਦਾ second crane does the same job in 2 minutes do the cranes consume same or different amount of fuel ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਮੀਟਰ ਚੱਕਤਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾਏ ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਗਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਸੇਮ ਕੰਮ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਓਕੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ what is the power supplied by each crane ਹਰੇਕ ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਡਿਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਗਲੈਕਟ ਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੇਨ 1 ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕ੍ਰੇਨ 1 ਆ ਹੋ ਗਈ ਕ੍ਰੇਨ 2 ਕ੍ਰੇਨ 1 ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨੇ 30 ਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਹਨਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਫਟਡ ਅਪ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਕ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਸੌਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸ ਆ 2000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ 2000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਕ੍ਰੇਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਐਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਉਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਡ ਦਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਡ ਚੱਕਿਆ, ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰੁਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ, ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰੇਨ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਸਿਰਫ ਕਾਰ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਾਮਨ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ T1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, 60 ਸੈਕਿੰਡ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ T2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਆ, 120 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ P1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪਨ ਟਾਈਮ, W1 ਅਪਨ T1, mgh ਅਪਨ T1, mgh, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2000, g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10, ਹਾਈਟ 30 ਮੀਟਰ, ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ 60 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋਲਵ ਕਰੋ, P1 ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, P2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, W2 ਅਪਨ T2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ mgh ਅਪਨ T2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ 2000 ਇੰਟੂ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ 30 ਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ 60। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 2s are 6, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ, ਓਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 10,000 ਵਾਟ। ਜੇ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ 9800 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲ। T2 120 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, 120 ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल 120 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਸਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਖਰੇ ਆ ਜਮਾ। 3 4s are 12, 2 2s are and 2 5s are 500, ਅੱਧੀ ਆ ਗਈ ਪਾਵਰ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਾਵਰ ਅੱਧੀ ਆਪੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਦੀ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ। 500 ਪਾਵਰ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ 2-3, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜੋਗੇ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਗਾਂ ਕਿਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸੋਲਵਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 55 ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲਾਂ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸੋਲਵਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 55 ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋਲਵਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 55 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਫਾਇਰਸ 60 ਬੁਲਟ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਦੀ ਆ, 60 ਬੁਲਟਸ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡਿਗ 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 ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਯੈਸ ਸਰ 12 ਬੋਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ 'ਚ ਮਾਊਜ਼ਰ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਜੀ ਖੇਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਲਦੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਬਜੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਪਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਦਾਕਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆਗੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਗਨ ਲੈ ਲਓ, ਮਾੜੀ ਗਨ ਲੈ ਲਓ? ਮੁਫਤ ਚ ਮਿਲਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਣ ਤੂੰ ਪਬਜੀ ਖੇਡਦਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਾਟਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਛਪੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਬਈ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਾਢਾ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੂਰ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੌਂਚੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਕੋਈ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੌਂਚੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਓਏ। ਪਬਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। पोचिंकी ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? पोचिंकी ਪਚਿੰਕੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆ? पोचिंकी सर ਨਹੀਂ, ਪਚਿੰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚੁਅਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ? ਵੈਸੇ ਹੀ नहीं नहीं है ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਆਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 55। ਵੈਸੇ ਮੈਂ PUBG ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਅਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਜੋ सर ਤਾਂ ਸੋਲਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 55 ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ PUBG ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਓ। सर ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਫਾਇਰਸ 60 bullets ਪਰ ਮਿੰਟ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 60 ਬੁਲਟ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਬੁਲਟ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬੁਲਟ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ? ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 700 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। 700 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬੁਲਟ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਔਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 60 ਬੁਲਟ ਠਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਜਿਹਾ ਦੱਬ ਦੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਫ ਈਚ ਬੁਲਟ ਹੈਜ਼ ਮਾਸ ਆਫ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਬੁਲਟ ਦਾ ਮਾਸ ਆ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹਦੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਈ ਦ ਗਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾय ਦ ਗਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਡਨ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ W/T। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ, ਵਰਕ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗਨ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬੁਲਟਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬੁਲਟਸ ਤੇ 60 ਵੱਜੀ ਤੇ ਬੁਲਟ ਨਿਕਲੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਟਸ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਬੁਲਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਮਾਲ ਟੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬੁਲਟਸ ਦੀ ਬੇਟਾ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਫ mv² ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਮੈਂ t। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਾਤਾ? t। ਹੁਣ ਘੁੰਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ m/t ਤੇ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ m/t ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ m/t ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ m/t ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਬੋਲੋ, 1 ਮਿੰਟ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਉਣਾ? सेकंड थे क्योंकि स्पीड सेकंड सेकंड्स से ਓਕੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਨਾ ਵਾ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਸ ਅਪਨ ਟਾਈਮ, m/t। ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ? 1 ਮਿੰਟ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 60 ਸੈਕਿੰਡ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਔਰ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਲਟ ਨਿਕਲੀਆਂ? 60 ਬੁਲਟਸ। ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਦਾ ਮਾਸ ਆ 50 ਗ੍ਰਾਮ।
ਉਹਦੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਓ 50 into 10 to the 10 power is to minus -3 3. ਇਹ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੇਟੇ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ m/t ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਟ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 60 ਬੁਲਟ ਦਾ ਮਾਸ ਗੁਣਾ 60 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ 60 ਨਾਲ ਤਾਂ 60 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ m/t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ 5 into 10 to the power -2 5 into 10 to the power -2 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ half into ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ m/t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 into 10 to the power -2 into v square यानी कि 700 into 700 ਆ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ 5/2 ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਗੁਣਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ हाँ भाई ठीक है आ किलोग्राम पर सेकंड आंसर दियो मैनू कितना आया जल्दी दसो भाई आ 350 350 350 35 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਕੀਤਾ 7 7 5 35 35 into 35 बोलो है कितना आया So 12250. 12250 watt 12250 ਇਹੀ ਆਇਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਮਾ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਕੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਰਕ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਪਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚ m/t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ